क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਡਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ অর ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। And second question है कि ये positive चीज है या negative चीज है। Okay, let's move to the checking. Nowadays people are spending huge amount of money। आजकल लोग काफी ज्यादा money spend करते पे हैं on marriages in many countries and there is a vast difference in present and there is a vast difference in present and as compared to the past। आजकल काफी ज्यादा डिफरेंस है as compared to the past। Nowadays people are spending huge amount of money on marriages in many countries। ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। The main reason for this trend is that people want to follow other people and show their status among them। ठीक है, I believe that it is totally a negative development। ठीक है, ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, and I believe that it is totally a negative trend। started ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, people have started spending huge amount of money on marriages and a sentence there is a vast difference in present as compared to the past। ठीक है, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰੋ। all the countries are developing a lot। countries ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, all the countries ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ countries, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। all the countries are developing a lot but people are paradoxically becoming immature। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ, ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਮੈਚੋਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, नहीं लिखना तुसी ये। To elaborate this as nowadays जिमें कि आजकल people are not mentally stable, लोग mentally stable नहीं हैगे। They are copying other people either they are able or not। भावें वो able आ चाहे नहीं हैगे, उन्होंने copy करते पे आ। Like in developed countries जिमें कि developed countries ਦੇ ਵਿੱਚ people have different mindset। They don't believe to save money for future, they earn and spend for today। but this change is being folded by many underdeveloped country which is causing problem for them, especially you are from, if you are from not much financially able, especially if you are not that much financially able। ठीक है जी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज करदी पई आ, स्पेशली जे तुसी इत्थों तो ऐसे चंगा लग्या ਡੈਵਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਡ ਜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਮੈਚੋਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਫॉर एग्जांपल ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਫੋਲੋ ਅਦਰ ਡੈਵਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫॉर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ing and making it memorable। that is why many people in different countries follow this trend। ठीक है जी, मैं ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੈਚੋਰਿਟੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਮੈਚੋਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਆ, ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ I like some of the sentences but not the intro। spending huge amount of money is putting mentally pressure नहीं होता, mental pressure is putting ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂਟਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। as we all know that nowadays people are really unable to bear all the expenses in this era but still follow western trend। ਲੋਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ। as we all know that nowadays people are really unable to bear all the expenses in this era। ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ nowadays ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ in this era, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ, which make them stressed, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। like it usually happens in India, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। people firstly spend huge amount of money on marriages then they go under debt which
which most of the time ends with the suicide, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ most of the time end ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Like due to dowry system, bride's family has to spend money according to groom's demand, which unbalance their financial stability. Ultimately, many parents have committed suicide in India because of this rubbish system. This I believe that, thus I believe that, thus I believe that it is totally a negative development. In conclusion, all the people are pretending they are becoming modern. It is making life worse because it turns a financial burden on। ठीक है जी। ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। On the other hand, spending huge amount of money on marriage is putting mental pressure, increasing ਪੈਸਾ ਦਾ ਸੀ is increasing mental pressure, ਲੋਕਾਂ ਦਾ mental pressure ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। As we all know, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ people are really unable to bear expenses। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਹਰੈਂਸ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨਡ। ਲਾਈਕ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਟ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਔਨ ਮੈਰਿਜਸ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੀਪਲ ਫਸਟਲੀ ਸਪੈਂਡ ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਔਨ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਕਾਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲਾਈਕ ਡਿਊ ਟੂ ਡੋਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਕਮਿਟਡ ਸੁਸਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਰਬਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ, ਦਸ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਪੀਐਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹੀ ਵਰਡ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਟ ਅ ਸਕਿਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਟਿਪ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਰੈਕਮੈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਦੈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ DEBT ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਊਂਗਾ
ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।